اس دین اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ عبادات، ان کی اکثریت عبادات میں وہ نقل در نقل چلتی آ رہی ہیں۔ ہم عبادات میں کسی نہ کسی کی نقل کر رہے ہوتے ہیں، کسی نبی کی، کسی پیغمبر کی، کسی اللہ کے مقرب کی، ہم ادا کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں دین خالق کائنات کے مقرب نیک پیغمبر انبیاء کرام کی سیرت، ان کے اعمال کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا نام ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ 5 وقت کی نماز کسی نہ کسی نبی کی یادگار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کی جب توبہ قبول ہوتی ہے اور سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جبل رحمت کے اوپر جب ان کی ملاقات ہوتی ہے 350 سال کے بعد، اس وقت فجر کی نماز کا وقت تھا۔ شکرانے کے طور پر انہوں نے 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں ادا کی۔ خالق کو یہ بات اتنی پسند آ گئی اور فرمایا کہ اے آدم، ہم تیری اس ادا کو قیامت تک محفوظ رکھیں گے اور امت مصطفیٰ میں آپ کے یہی 2 نفل فجر کی صورت میں فرض کر دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت وہ نوافل کی صورت میں پڑھ رہے تھے۔ خالق کائنات نے ان کی ادا کو زندہ رکھتے ہوئے امت مصطفیٰ میں ظہر کی نماز فرض کر دی اور یہ یادگار بنا دی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی یاد میں ہم نماز عصر ادا کرتے ہیں۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے، اللہ کی بارگاہ میں شکر کا کلمہ پڑھا تو وہ عین عصر کا وقت تھا۔ خالق کائنات نے ان کی ادا کو زندہ رکھا اور امت مصطفیٰ میں ان کے پڑے ہوئے 4 نفل جو تھے وہ عصر کی صورت میں فرض کر دیے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے مقرب نبی ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ زندگی کے آخری ایام میں کافی علیل ہو گئے، ان کا سارا مال ضائع ہو گیا، اولاد چھت گرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، سارے رشتہ دار آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، اوپر سے پھر وہ کفر کے ساتھ دشمنی۔ ایسے عالم کے اندر خالق کائنات نے ان کو ایک اور بڑی آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ ان کو اوپر سخت بخار پہلے طاری کیا اور اس کے بعد ان کے جسم کو اوپر آبلے، جو کہہ لیجئے کہ چھالے وہ پیدا کر دیے۔ وہ چھالے اتنی وسیع مقدار میں تھے کہ آپ کا پورا جسم ان آبلوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا، اور اس کے اوپر آزمائش خالق کائنات نے یہ آپ کو رکھی آپ کے اوپر کہ آپ کے جسم مبارک کے اندر خالق کائنات نے حشرات الارض یعنی کیڑے بھی پیدا کر دیے۔ آپ کا جسم مبارک گلنا شروع ہو گیا۔ یہ آزمائش تھی، اللہ نے اپنے نبی کو اس آزمائش میں آزمایا، اور یہ بھی امت کو سبق دینے کے لیے تھا کہ اے بندہ مومن، جب تیرے اوپر کو کبھی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو نے گھبرانا نہیں ہے۔ میرے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت کا تو نے مطالعہ کر لینا ہے۔ آزمائش کے وقت وہ میری بارگاہ میں کیسے کھڑے اترے، تو نے ان کی سیرت کا مطالعہ کر لینا ہے۔ جب ان کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے اور حشرات الارض پیدا ہو گئیں، ایک دن طبیعت میں افاقہ محسوس کیا، شام کا وقت ہے۔ جب افاقہ محسوس کیا تو کھڑے ہو گئے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے۔ جب اللہ اکبر کہہ کر قیام میں کھڑے ہوئے، رکوع کیا، سجدے کر لیے، 1 رکعت مکمل کر لی، دوسری رکعت بھی مکمل کر لی۔ جب تیسری کے لیے کھڑے ہوئے
रुकू सजदे कर लिए, अब खड़े होने की बजाय तबीयत ने साथ ना दिया। आप तीसरी रकत में खड़े होने की बजाय वहीं पे बैठ गए। तबीयत इतनी नासाज हुई कि चौथी रकत पढ़ना तो क्या, उसमें जो पढ़ा जाता है वो पढ़ने की भी जबान ने इजाजत ना दी। चौथी रकत के कलिमात आपकी जबान से अदा ना हो सके, आपने 3 रकतें मुकम्मल करके ही वहीं पे सलाम फेर दिया। इरादा किया था 4 रकात पढ़ने का, नियत 4 रकात की थी, लेकिन जब तबीयत ने साथ ना दिया तो 3 रकात पर ही जब सलाम फेरा, खालिक कायनात को हजरत अय्यूब की ये अदा बड़ी पसंद आई और फरमाया, अय्यूब तूने चूंकि हमारी बारगाह में शुक्राने के तौर पर 4 रकात नफल लीती थी, लेकिन तेरी तबीयत ने साथ ना दिया, तूने 3 पर ही सलाम फेर दिया। हम तेरी ये 3 वाली अदा क़यामत तक महफूज करके रखेंगे और उम्मत मुस्तफा में 3 रकत नमाज़े मगरिब आपकी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए बतौर फर्ज जो है वो फर्ज करार दे देंगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत, उनके तरीकाकार को जिंदा करते हुए आज हम नमाज़े मगरिब पढ़ रहे हैं। इसी तरह रोजा की मिसाल ले लें। रोजा भी बेशुमार बल्कि तमाम नबियों की सुन्नत है। दिनों के अंदर हाँ अगरचे फर्क था, उम्मत मुस्तफ़ा में रमजान के रोजे फर्ज हैं, हजरत आदम की उम्मत के ऊपर हर महीने के 3 रोजे फर्ज थे, बनी इसराइल में 40 रोजे फर्ज थे। दिनों के अंदर फर्क रहा, लेकिन खालिक कायनात ने फरमा दिया, कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। फरमाया ये रोजे तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज किए गए थे और तुम पर भी फर्ज किए गए हैं। तो हम रोजा रख के भी तमाम नबियों की सुन्नत को जिंदा कर रहे होते हैं। इसी तरह नमाज तहज्जुद है, सरकार ने फरमाया अगर ना पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं, ना पढ़ो तुमसे पूछताछ नहीं होगी कि क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि नफल है, लेकिन पढ़ो तो फरमाया यूं हो जाओगे जैसे तुमने 1.25 लाख नबियों की सुन्नत को जिंदा कर दिया है। तहज्जुद की नमाज पढ़ना यह 1.25 लाख नबियों की सुन्नत, उनका तरीकाकार है। ज़कात की मिसाल ले लें, जो भी नबी साहिबे निसाब होता वो ज़कात माल में से जरूर दिया करता, उसके अलावा नफली सदकात तो नबियों की ये उनका तरीकाकार था कि वो अपने माल में से नफली सदकात व खैरात किया करते थे। हम ये भी उनके तरीकाकार को जिंदा करते हुए हम नफली सदकात या वाजिब सदकात अदा करते हैं। इसी तरह अगर हम हज की बात करें, हज दीन इस्लाम का एक बहुत खास रुकन है और इसकी फर्जियत का मुनकिर दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, चूंकि कुरान ने इसकी फर्जियत को बयान किया है। हजरत ज़िवकार ये जो हम हज अदा करते हैं, इस हज के साथ भी अल्लाह तबारक व तआला के चंद अंबिया कराम और अल्लाह के चंद मुकर्रबीन की निस्बतें हैं। हज असल में नबियों और वलियों की यादगिरी का नाम है। नबियों की और वलियों की सुन्नतों को अपनाने, उनको जिंदगी में नाफिज कर लेने और वहां पे जाके उनकी सुन्नतों को पर अमल कर लेने का नाम हज है। इस्तिलाही शरीयत में हज कहते हैं मखसूस अय्याम के अंदर मखसूस अरकान की अदायगी मखसूस मकामात पे जाके करना। ये शवाल का, ज़िक़द का, ज़िलहज का 10 दिन जो हैं ज़िलहज के, ये 10 दिन ये और 2 महीने पहले ये रमज़ान के बाद ये हज के लिए खालिक कायनात ने महीने मुकर्रर किए। ये मखसूस अय्याम हुए, मखसूस अरकान की अदायगी। खालिक कायनात के घर में जाके, बैतुल्लाह में जाके मखसूस अरकान, खाना काबा का तवाफ है, मकाम इब्राहिम के सामने 2 नफल अदा करने हैं, सफा मरवा की साई है, मैदान मुज़दलिफ़ा में चले जाना है, मैदान अरफात में जाके बैठना है, मिना में जाके कुर्बानी करनी है। ये चंद अरकान हैं हज के, जिनकी अदायगी मखसूस अय्याम के अंदर कर लेना और नबियों के तरीकाकार को जिंदा कर देना। अगर कोई बंदा ऐसे करता है नबियों की यादगिरी समझकर, तो वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाफ फरमाया वो करने वाला बंदा ऐसा हो जाता है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ है। खालिक कायनात उस बंदे की जिंदगी के साबका सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। हज़रत